करे कोई दिने याद करे वो खड़े ने। इस करके अज बहुत बड़ा उपराला किया है। मैं एक गल जरूर करना चाहांगा, साडे सिख कौम के अंदर ये आवाज़ जिहड़ी है भी सरसा जी बीजेपी के अंदर चले गए। ख्याल रखियो, साडा बाकी सरकारों ने जिहड़ा नुकसान किया ना, अज किहड़ियां बाकी पार्टियां ने किन्हां दे नाल तुसीं मिल करके गल करदे। धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज के साहिबजादे परिवार आनंदापुरी सब कुछ राजे औरंगजेब ने उजाड़ दिता। तो वह बेटा बहादुर शाह शरण अंदर आया, कहने लगा मैनू राज भाग दिवाओ। तो गुरु कलगीधर पातशाह महाराज ने राज भाग दिवाया। असी उन्हां दी संतान हाँ, असी प्यार के भुखे हाँ। साडी आन ते शान कायम रहनी चाहिए है, साड़ियाँ मंगां पूरियां होनियां चाहिए ने। जो असी सरकार नूं कह रहे हैं सरकार मनती है। सिरसा साहब बुलाउणगे, MP साहब बैठे ने संजय भाटिया जी, बेशक उन्होंने केस नहीं रखे। मैं ये गल कह सकता गुरु नानक साहब के घर के पक्के सिख ने, उन्होंने को बाणी सुनो, सारे परिवार को बाणी सुनो। ये नहीं कि निरा वो तुहाडे अंदर आकर के खड़े हो गए। गुरु के साथ संगत अज इन्हां दे घर दे अंदर बच्चा जन्म लैंदा है, उन्हां चिर तन दे कपड़ा नहीं पहनाते जिन्ना चिर गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी अंदर बच्चे नूं नहीं लैके जाते। असी सिख हाँ, साडे अंदर किन्ने को बांह खड़ी करके ये गल कह सकते हैं, साडे बच्चा जन्म लैंदा है तो असीं कपड़े तां पवाने पहला गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी अंदर लैके जाने आ। पुछ लेना MP साहब नूं, कोई भी बच्चा जन्म लेंदा उन्होंने घर के अंदर, उन्होंने परिवार अंदर, रिश्तेदारों के अंदर, तो वो पहला गुरु साहब की हजूरी अंदर लै करके गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह नतमस्तक हो करके ते ग्रंथी सिंह को अरदास करा के ग्रंथी सिंह की हथी कपड़े पहनाते हैं। किवें ना मनीए गुरु नानक साहब के घर के सिख नहीं। सतगुरु जी कृपा करन, उन्होंने मैं बेनती करांगा वो आके संगत के सम्मुख हों। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू की फतेह। हो कौमां जाउंदियां नाल कुर्बानियां दे, हो कौमां जाउंदियां नाल कुर्बानियां दे, हो जिन्हां कौमां नूं मरण दा झंग पै जाए। दुले खून दा मुल एक दिन पै जाना, ओ भावें अज पै जाए भावें कल पै जाए। शहीदां दे सरदार सत श्री अकाल जी। शहीदां दे सरदार पुत्रां दानी श्री गुरु गोबिंद सिंह दी अंश बैठी हो, इत्थे निहंग सिंह फौजां बैठियां ने, बड़ा वेख के चंगा लगदा है। मैं भाटिया जी नूं ते सरसा जी नूं इस संगत विच हथ जोड़ के बेनती करना, इस कौम ने कदी देश नूं धोखा नहीं दिता। 121 फांसियां विचों 93 फांसियां साडियां ने, 93 2647 विचों 2138 असीं काले पानी गए आ। 1000 बंदा जलियांवाला बाग मरिया सी, जिन्हां 950 बंदा सिख मरिया सी। इस देश को कुछ नहीं मंगदे, सानू ग्रांटां दो ना दो, हथ जोड़ के बेनती है। साडे धार्मिक मसले ने, साडे हद होण की ने। असीं देश दे वासी हां, असीं देश दी ना साडी सिख रजीमैंट ने कदी फर्क कीता, ना साडे बजुर्गां ने कदी फर्क कीता। नहीं करांगे दो असीं। बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई होवे, होर साडे अंदरूनी मसले हल होण, कौम इन्हां दे नाल है, कदी कंड नहीं विखाएगी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं बेनती करांगा MP साहब नूं, संजय भाटिया जी, उस संगतां के सामने आकर के अपने विचार देने ने वो रखने की कृपालता कर दी है। धन धन सतगुरु परमप्रीत गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन हजूरी बैठी हुई सारी साध संगत जी, अज मैं धन्यवाद करांगा भाई भुपिंदर सिंह जी का, जिन्होंने कहा कि तुसी जरूर आना है, और कई दिन पहले का प्रोग्राम बनाया। और इस मौके पे संत स्वरूप भाई मनजिंदर सिंह जी सिरसा साडे विच पधारे ने। ये साडी
ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛਾਈ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਔਰ मेरे ख्याल 5-4 दिन पहले फोन पे मेरी गल हुई किसी बच्चे लिए, मतलब आप जी ने इतना मान दिता और इतना प्यार दिता। साडे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ते आप जी की बहुत बड़ी चर्चा करते हैं, आप जी गल्लां भी करते हैं। मैनूं उन्हां दे मुख तो सुनने का मौका भी मिलिया। मैं साक्षात आज इन्हां दे चरण भी स्पर्श किए और इन्हां दा आशीर्वाद भी लिया। इसलिए मैं धन्यवाद करांगा भाई भुपिंदर सिंह जी का। मैं जब आया सरदार बख्शीश सिंह जी जिहड़े साडी पार्टी के भी आगू ने, मेरे वड्डे भरा ने, वो अपने विचार तुहाडे अगे रख रहे सी। उस तो बाद मेरे छोटे वीर कवलजीत अजराणा जी ने ते मेरे वीर जोगा सिंह जी ने हुणे मेरे बोलण तो पहले अपनी गल रखी। मैं इन्हां दे तो पहले मैं जिन्हां दी किरपा नाल जिन्हां दे स्थान ते बाबा बाबू सिंह जी असी इत्थे बैठे हैं सारे, ते बाबा जोगा सिंह जी साडे, बाबा हरवेल सिंह जी जिन्हां दा बड़ा आशीर्वाद सानू रहिंदा है, ते समाज दे कौम दे सारे आगू बैठे ने। बार बार मेरा नाम लिया गया विच कि संजय भाटिया जी ने जिहड़ी हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनी है, उनके जो टीम बनी है वो इन्होंने सलाह करके अपनी राय लेके बनाई है। मैं कुछ भी नहीं करने वाला, जो कुछ मैनू जिम्मेवारी लगी वो जिम्मेवारी भी क्यों लगी वो भी मैं तुहानू दस देना। असी 400 साला प्रकाश पर्व गुरु तेग बहादुर जी का पानीपत के अंदर आप सब जी को पता है बड़े भाव के नाल बड़ी श्रद्धा के नाल असीं मनाया। वो जिम्मेवारी सरकार वालों ला लो, मुख्यमंत्री वालों ला लो, क्योंकि मैं पानीपत दा करनाल दा मेरी लोक सभा क्षेत्र सी, उन्होंने वो जिम्मेवारी मेरे ते लाई। मौका माहौल ताजा ताजा जिहड़ा सी किसान अंदोलन करके थोड़ा लोगों का नाराजगी वाला मन सी, जिन्हें अजराणा जी कह रहे थे कि पग आगू रही उस अंदोलन के अंदर, सारी छत्ती बरादरी का अंदोलन सी, सारे किसानों का सी। मैं उस तो बाद तुरंत बाद जब गया जिथे भी जाने का मौका मिला, थोड़ी जी नाराजगी, थोड़ा जहा गुस्सा, वो चीज को झेलना पिया। फिर भी लोगों ने प्यार भी दिता, स्नेह भी दिता। मैं तुम्हें एक तो उदाहरण देना चाहूंगा। मैं डाचर साहब गुरुद्वारे गया, मैं सिंगड़ा साहब गुरुद्वारे गया, उत्थे माहौल कुछ तुसी समझदे हो परिस्थितियों के कारण पुरानी गल जिहड़े सीएम साहब वाली सी उस करके सी, ते किसान अंदोलन करके सिंगड़ा साहब गुरुद्वारे बड़ी गहरी गल। मैं अपने घर बैठा, मैनू दिक्कत भी है कि कोई रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन जो सच है सच तो छुपाया नहीं जा सकता। जो घटना घटी उस करके बड़ी नाराजगी सी, युवा इससे बहुत ज्यादा नाराजगी सी, गुस्सा भी सी। और मैं जिन्हें हुण रहना कला, मैं तां भी कला ही जांदा सी जे कुछ मैं वड्डे चिंता कर रहे सी, साडे वड्डे भरा जी चिंता कर रहे सी भी यार संजय भाटिया आया साडे गुरुद्वारे ते कोई गुस्सा गिला ना हो जाए, नाराजगी ना हो जाए। मैं उन्होंने मन नूं शांत कीता ते जेडे मेरे युवा साथी बैठे, मैं क्या नाराज हो तुसी? कहंदे हाँ असीं नाराज हां। मैं क्या मेरे तो नाराज हो? कहंदे हाँ जी तुहाडे तो नाराज हां। मैं क्या मनोहर लाल जी तो नाराज हो? मुख्यमंत्री सी मनोहर लाल रहना सर। कहंदे हाँ जी बिल्कुल। मैं क्या भाई मोदी जी तो नाराज हो? कहंदे हाँ मोदी जी तो बहुत ज्यादा नाराज हो। जो गल उन्होंने बोली, मैं क्या टाइम आएगा तो कट लेना नाराजगी। ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਈ ਔਰ ਗੁਰੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੈਠਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਸੇ ਟਾਈਮ देखो मैं उस आपकी बड़ाई करना चाहता कि उस टाइम मन का मैं एक मिनट तो निकलिया। आज पे कहते परवाह ना करो, पूरी सेवा भी करांगे, सब कुछ करांगे। और वो जेड़ा होया प्रोग्राम पानीपत का 400 साला असी मनाया, आप यकीन मनो मनाने वाले भी नहीं पता सी, इंतजाम करने वाले भी पता नहीं सी, आने वाले भी नहीं पता सी
कि इतना बड़ा इकट्ठ, और मैं तो यो कहना कि एक वाहिगुरु की मेहर सी, उनका कारज सीगा, इस करके वो इतना भव्य दृश्य बनया। मैं शताब्दी तो जाना, दिल्ली जाना, मैं कार तो नहीं जाना, 1 घंटे में पहुंचना, पानीपत तो चलना। पंजाब के काफी सिख लीडर भी, चाहे कांग्रेस के ने, चाहे अकाली दल के ने, सब मैनू ट्रेन के अंदर मिलते हैं तो साडी गल्लां होंदियां आपस में। उन्होंने मतलब मैं कोट नहीं करना चाहता क्योंकि उन्होंने साडी बढ़ाई है। उन्हें कहा सी हैरान हाँ कि जेड़ा काम पंजाब में नहीं हो पाया वो तुसी हरियाणा कर दिता, वो भी पानीपत कर दिता। पानीपत कोई बहुत बड़ी बेल्ट नहीं है जिथे साडी बहुत संख्या हो, सिरसा हो, फतेहाबाद हो, यमुनानगर हो, कैथल हो, कुरुक्षेत्र हो, जचदी सी गल। कहते जिथे पानीपत तुसी इतना बड़ा प्रोग्राम कर दिता। मैं क्या असी नहीं कीता, वाहिगुरु करने वाला सी। जिहड़ी गल मैं तुहानूं दस्सण लगा ते जिहड़ी हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की गल आई ते सीएम साहब ने कहा भी हुण तू एक घूम भी लिया, सारे तेनों मिल भी गए ने, सारे तेनों लाड भी करते ने, प्यार भी करते, तू इस काम के अंदर पै जा ते सही टीम बन जाए, कोशिश कर। पर मैं सारे बड़े सीरियस बैठे थे, जितने भी वक्ता आए भाषण दिता सारे ने बड़े सीरियस बैठे सी। तो मेरे मन में थोड़ी मेरा थोड़ा मन हंसी मजाक भी रहता है, तो मैं एक गल सोच रही थी, मैं वो भी थोड़ा साझा करना चाहना। मैंने नहीं पता करनी है कि नहीं करनी, मैं फिर भी कर रहा। बार बार भूपेंद्र सिंह जी, बख्शीश जी, जेड़ा भी आए, कंवलजीत जी, ये जी कमेटी बनी है, ये संजय भाटिया जी ने सलाह दी और वो कमेटी बनी। मैं सोच रहा सी कि टोटल 314 नाम पूरे हरियाणा चो जेडे वख-वख एरिए दे सी, मैं नहीं कह रहा कि जेडे 38 बन गए ने, इन्हां तो वधिया बंदे ही कोई नहीं सी, या इन्हां तो बेहतर कमेटी नहीं हो सकती सी। जब 314 नामां नूं असीं शॉर्टलिस्ट कीता पूरे हरियाणा के अंदर, 314 चों सिर्फ 38 चुने गए ने। 314 सारे एक तो वध के एक ने। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੰਜੇ ਭਾਟੀਆ ਨੇ 38 ਬਣਾਏ ਨੇ, 38 ਘਟਾ ਲਓ 314, ਬਾਕੀ तो ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੀ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਦਾ ਜੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਨਲਵੀ ਜੀ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਸਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਤਿਲੋਚਨ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੈ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ इस कमेटी के सामने भी खड़े ने, मैं वो नाम नहीं ले सकता, वो अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो गोपनीय गल है। उन्होंने भी फोन करके गया, वो तो चलो हम जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया है, कमेटी तो थोड़ी बननी है, पर साडी राय है कि तुसी वो नाम भी डिस्कस कर लो, सानू वो नाम भी कंसीडर करने पे। आज जो 314 नाम असीं शॉर्टलिस्ट कीते ने, मैं बड़े पवित्र स्थान पे खड़ा, वाहिगुरु के घर खड़ा, उन्होंने शरण च खड़ा। मैं तुहानू विश्वास दिलाना 314 ही सिर्फ 38 बने ने, जितने भी बाकी नाम रह गए, आप विश्वास करो उन्होंने प्रति भी सानू ये लगता है कि समाज के आगू लोग ने, उन्होंने कोल भी काम समाज का जरूर लेना है, कौम का काम जरूर लेना है। लेकिन मैं माफी मंगते हुए, क्योंकि मैं सब तो छोटा, आप बड़े भी हो, संघर्षशील भी हो, एक प्रार्थना जरूर करांगा। साडी कौम हमेशा आगू रही है, चाहे आजादी की लड़ाई रही हो, चाहे आजादी तो बाद भी संघर्ष करने का मौका मिलिया, असी कभी भी पीछे, साडी कौम पीछे नहीं हटी। इसलिए साडी जिम्मेवारी, क्योंकि असी आगू हाँ, जेड़ा आगू होंदा, जेड़ा वड्डा होंदा, उनकी जिम्मेवारी ज्यादा बढ़ जाती है। घर की फैमिली का बड़ा बड़ा कोई हैड होवे ते दो छोटियां दी आपस विच कोई आपस विच दिक्कत हो रही होए, तो वो कहना अच्छा यार तेनों ये घट पैसे मिल रहे, ले मैं तेनों फालतू देना। नहीं देखो फालतू चलेगे ना, वड्डे दा आगू दा काम की होंदा है। ते असी कोई इनू मुद्दा हरियाणा दा, पंजाब दा, दिल्ली दा वंडी जाओ ते कित्थों तक वंडी जाओ, लेकिन असी प्रार्थना की, साडा आपसी फैसला नहीं होया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिता। लेकिन असी सच्चे भरा, पंजाब ते हरियाणा कोई अलग नहीं है। असी वंडन नहीं, लो जी असी जित गए, कौन जीतिया कौन हारिया, दोनों भरा असी। ठीक है, पहले मैनेजमेंट तुसी संभाल रहे सी, उस पर दिल्ली की मैनेजमेंट आपने संभाली, और हरियाणा की मैनेजमेंट संभालने वाले हैं कौन? तुहाडे भरा ही ते हैगे। नाम ही तो धरिया गया, पंजाब की जगह हरियाणा रखा गया। टीम हुई, बंदे हुई, गुरु घर के बच्चे ने सारे, गुरु घर नूं मनण वाले ने सारे। इसलिए आप कोई भेदभाव नहीं पाना, कोई असी फर्क नहीं पाना सी कोई कर्म का। और दूजी गल होर कहना चाहांगा,
ਇੱਥੇ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ 18 ਮਹੀਨੇ ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਚ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਵੋਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਪਾਣੇ ਨੇ ਸਭ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਲੱਗੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਖਾਸ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਏ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦਾ ਖਾਸ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਜੇ ਭਾਟੀਆ ਦਾ ਖਾਸ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਖਾਸ ਥੋੜੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੋਟ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? 6 ਮਹੀਨੇ ਚ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਦੂਸਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਜਰਾਣਾ ਜੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਈਏ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਅਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਔਰ ਕੌਮ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਲਾਣਾ ਪਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਪੂਰਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਸੜਕਾਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਚੌਂਕ ਸਾਡੇ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਜਿੰਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਆਪ। मैं कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहता, मैं बोलना चाहवा, मैं चाहवा मैं बीजेपी का कार्यकर्ता, मैं बोलना चाहवा ते कांग्रेस की गल ते अपनी गल विच तुहानू डिफरेंस करके, फर्क करके उन्हां दी सोच की सी ते इन्हां दी सोच की है, लेकिन मैं करना नहीं चाहूंगा क्योंकि इत्थे कोई सारे एक पार्टी के बंदे नहीं बैठे, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੋਲ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਕ ਫਸਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਹੋਰ ਬੁਲਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਖੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਚੋਲਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਵੈਸੇ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ। ਮੇਰੇ ਦੋ ਹੀ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਚਾਰ ਦੇ ਧਰੂਪ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲ। ਮੇਰੇ ਚਾਰ ਦਾ ਬੇਟੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 9 ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮਾਲਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਧਰੂਪ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਵੀ ਉਹ ਰੱਖੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਅਕਸ਼ਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਟਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਢਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਕਸ਼ਰ ਕਢਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਢਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੇਟੇਜ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਨੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਹੀ ਦੇਣੇ, ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਜਿਤਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੋ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲੈਗਾ ਫੋਨ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਟੁਤਾ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਲਾਫਾਈਡ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਸ ਨਵਾ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। बहुत बहुत धन्यवाद संजय पाटिया जी MP जी का जी आए जितनी संगत समूह संगत वालों धन्यवाद है। शहर की पावन हजूरी अंदर जिन्होंने एकता की गल की है, प्यार की गल की है,
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਮਾਣਾ, ਤਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਤਾਣਾ, ਜੋਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਖੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਸਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣਦਾ। ਸਹੀ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ ਫੈਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੱਦਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਖਿਡਾਰੋਗੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਜਕਾਰਾ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸੱਜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਸਾਡੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਹਿਬ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਸੰਧ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਘੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 9-10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਸਰ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਸਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਥੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਬਾਬਾ ਹਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੰਜੇ ਭਾਟੀਆ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਸ 'ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਭ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ क्षमता ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮੁਦਈ ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਧਾਰਕ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਧਾਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਆਪਾਂ ਦੇਸੀ ਲੋਕਾਂ, ਆਪਾਂ ਦੇਸੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੌਕਟ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਈ ਜੇਕਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਰਨਾਲ 'ਚ, ਜੇਕਰ ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਐਸਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਡੀਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 4-4 ਦਿਨ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਲੇ ਬਿੱਟਾਂ ਕੱਢੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਦੱਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਾਰੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਐਸਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ?
ਇਹ ਕਦੋਂ ਸੁਣੂਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਮੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਸੰਜੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ SSP ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ IG ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ DG ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੰਜੇ ਜੀ ਇੱਕ IAS ਅਫਸਰ, ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਰੋਹਿਣੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਫਲੈਟ ਬਣੇ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਫਲੈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ, ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਫਲੈਟਾਂ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਨਾਲ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਚਲੋ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ 'ਚ, ਉਹਦਾ IAS ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਸ IAS ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਨਵਾਂ IAS ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਲਸਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ। ਖਾਲਸਿਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਕੂਗਜ਼ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਏ। ਪਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ IAS ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮਹੀਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਆਰਡਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਆਉਣਗੇ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਖੁੱਲੂਗਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਜੀ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਰੋਕਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, IAS ਅਫਸਰ ਨੂੰ SDM ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਫੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਰਿਟਨ 'ਚ ਆਰਡਰ ਆ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਆਰਡਰ ਸੁਣ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਹਾਰ ਲਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਆਰਡਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ 2 ਘੰਟੇ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਪੈ ਗਈ, ਵਿੱਚੇ DC, ਵਿੱਚੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਰੇ ਕਹੀ ਜਾਣ ਉਹ ਜੀ ਹੁਣ ਆਰਡਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ, ਹੁਣ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਹਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇੰਜਨ ਤੁਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਰ ਪਵੇ ਫਿਰ ਮੀਲੋਂ ਮੀਲ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਨਾਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਦਾ ਇੰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਨਾ ਇਹ 'ਚ ਬੈਕ ਗੇਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੁਕਦਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇੰਜਨ ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਪਵੇ। ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਮੀਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਜਸਫ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਮੈਂਬਰ, ਦੇਖੋ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਹੀਰਾ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਣ ਗਏ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨੂੰ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀ, ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੀ ਵੀ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ। 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ, 75 ਸਾਲ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਰੋਡ, ਹਮਾਯੂੰ ਰੋਡ, ਬਾਬਰ ਰੋਡ, ਅਕਬਰ ਰੋਡ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਿਲਕ ਜਨੇਊ ਦੇ ਬਚਾਉਣ ਦੇ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਬਣਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਰਕਾਬ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ, ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਏਵਜ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ।
और उस तो बाद जो पार्टीशन हो गई हुण वो जगह हरियाणे अंदर इस पार्लीमेंट और राष्ट्रपति भवन के एवज अंदर जी जगह मिली आ वो अज हरियाणे फतेहाबाद च वो जगह है जी ये मिली है। लेकिन फिर भी इतने गुरु तेग बहादुर साहब जी के नाम से गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम से कुछ नहीं है। 75 साल बाद एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री देश का होया है। असी किसानी संघर्ष का विधा सीगा डट के खड़े सी। मैं तुहानूं दसां जिहड़े इत्थों के मुख्यमंत्री ने खट्टर साहब मनोहर लाल खट्टर जी पार्टिया जी मेरा जिहड़ा पहला चुनाव सीगा मैनूं मनोहर लाल खट्टर जी जिता के आए सी निगम पार्षद के रूप 2007 च पहला चुनाव इंचार्ज मेरे सीगे। पर असी इस गल की परवाह नहीं की कि अज मुख्यमंत्री ने साडा उहदा रिश्ता है वह सानूं बनाया सी। उस वेले असी विरोध च खड़े हुए। योगी जी के नाल साडा प्यार सीगा असी यूपी च जाके विरोध च खड़े हुए। देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के विरोध च खड़े हुए असी अपनी कौम नाल खड़े हुए। पर एक आदमी गुरु नानक देव पातशाह जी के प्रकाश पुरब नूं समर्पित होके देश तो हाथ जोड़ के ये करे कि अज गुरु नानक देव जी का प्रकाश पुरब आ ते मैं तीनों किसानी बिल वापस लेना है। मैनू गुरु नानक देव के सिख होने के नाते उस बंदे का साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। खालसा जी मैं देखो आप गुरु के हाजिर से देखो हर वेले धड़े पार्टियां कभी उदों उठ के रब की परमात्मा की जिस अकाल पुरख की रहमत और बख्शिश सदके साडे सिरों ते इस सोने ताज सचाए गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने अपने पिता की साहिबजादियां की शहादत दे के सानू इन्हां गरीब सिखों को देओ पातशाही सानू ये पातशाहियां बख्शियां ने कभी कभी उसके वाल सच्चे मनो। इस करके नहीं कि लोग की कहेंगे मेरा गुरु की कहूगा सच्चे मनो कभी बोलना चाहिए है। एक किसानी संघर्ष जिहड़ा सीगा जिवें जराज ने कहा सारिਆਂ ਦਾ ਸੀ 36 बरादरियां ਦਾ ਸੀ पर किसानी बिल कोई रामनवमी वाले दिन वापस नहीं होए जन्माष्टमी पे वापस नहीं होए। किसानी बिल किस दिन वापस होए गुरु नानक देव जी के पवित्र प्रकाश पुरब वाले दिन कह के हुए कि आज मैं गुरु नानक देव जी की जिथे प्रकाश पुरब की बधाई देना है उथे देश को दूजी बधाई हाथ जोड़ के माफी मंगते हुए देना है कि तिन्ने किसानी बिल में वापस ले आए। दोस्तों मैनूं साथ देना चाहिए नहीं देना चाहिए। खालसा जी हुण तुसीं मैं ते इन्नी उच्ची बोलदा हां अपने नाल तुसीं हौली बोलण लग पे जी की गल मैं गलत कर गई है देना चाहिए नहीं देना चाहिए। दूजी गल सुनो देश के प्रधानमंत्री सानू अपने घर बुलाया ये महापुरख इत्थों ही गए सी। खालसा जी गल की साडे नाल सिंह साहिबान सीगे मैनू भी देश की राजनीति के अंदर 15 साल हो गए राजधानी च रहिंदे मैं प्रधानमंत्री साबका प्रधानमंत्री ने बड़े फंक्शन किए हैं। पार्टियां जी सानू पता की क्या जाता सीगा कि 30 फुट का डी होगी 30 फुट तो बाद 30 फुट का सिक्योरिटी का एरिया होगा इस 60 फुट के अंदर कोई कृपान लैके नहीं बह सकता। बई उन्होंने प्रोटोकॉल आ भी प्रधानमंत्री ने जिथे आना है ये कोई कृपान लैके नहीं बह सकता। मोदी जी ने जो मेरी गल हुई प्रोग्राम करने के बारे मैं कहा जी देखो जथेदार साहब उत्थे ही आ सकते हैं वो अपनी श्री साहब कभी छड़ के नहीं जाएंगे वो ना जाएंगे पर लैके ना जाएंगे पर कहते आपको किसने रोका नहीं मैं कहा जी रोकया नहीं मैं थोड़ी जानकारी छुपा रहा है। कहते जी सिरसा जी जिसको भी आप बताओगे उसकी अगर हमारे घर पर आके गुरु के सिख आए और उनकी भी कोई तलाशी दे ये हमारी उसकी हद तक नहीं है ये हमारी भी हद तक है। गुरु के सिख हमारे घर पे आए तुसी देखिया होगा आ कृपाना 3-3 फुट दी कृपाना जिहड़ियां कोई स्टेशन ते नहीं चढ़न दिंदा प्रधानमंत्री के घर जांदी है तो कोई परवाह नहीं। गुरु तेग बहादुर साहब की जितों मैं गल की खालसा जी कभी सोच के देखियो 75 साल हो गए इस प्रधानमंत्री इस मुल्क के सिख रहे ने असी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का वार वार धन्यवाद करते हैं क्योंकि उन्होंने सिर पर दस्तार सी तो दुनिया सिखी की गल हुई पर उन्होंने देश के प्रधानमंत्री रहे देश के गृह मंत्री सिख रहे पर अगर लाल किले ते जाके उस लाल किले के जिस लाल किले तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर साहब जी के शहादत का फरमान सुनाया है उसे लाल किले जाके 400 साल बाद प्रधानमंत्री खड़े होके देश को एक बार संबोधित करते हैं पर दूसरी बार साल संबोधित किया गुरु तेग बहादुर साहब समर्पित होकर किया ये क्या इट्टां जिहड़ियां गवाह ने लाल किले दियां जिस लाल किले तो गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत हुई सी अज देश का प्रधानमंत्री शीश नवा के कहता है जे गुरु तेग बहादुर साहब ना होते तो हम भी ना होते हिंदू धर्म भी ना होता ये देश के प्रधानमंत्री ने कहने की हिम्मत रखी। दोस्तों मैं ठीक कह रहा देखा तुम तो प्रोग्राम
ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਲਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਸੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ, ਵਰਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੌਣ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਔਰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਘਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂਗਾ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। 75 ਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, 300 ਸਾਲ ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਜਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦੇ 15 ਲੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 95 ਲੱਖ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਚੋਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਤਮਿਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਲਿਆਲਮ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 25 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 42,000 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 60,000 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 6,000 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 137 에ਅਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 220 ਅੰਬੈਸੀ ਔਰ 110 ਕਾਉਂਸਲੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੌਣ ਆ। ਅਗਰ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚਾਨਣ ਮੁਰਾਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਅੱਛਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਲੜੀ ਜਾਈਏ, ਐਵੇਂ ਮੱਥੇ ਮਾਰੀ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਖੜੇ ਸੀ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੀ ਆਏ, ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਲੜੀਏ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਰਟੀ ਪੁੱਛਣ ਕਿਉਂ ਲੜਨਾ ਹੈ? ਬਸ ਜੀ ਵੈਸੇ ਲੜਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਮਨ ਕਰਾ ਲੜਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੜਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਖੜਾਂਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੜਾਈ ਵੱਲ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਜੋ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੀ ਚੁਣਾਵ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਬੜੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਰੋਜ਼ ਬੜੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗਾਲੋਂ ਗਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਚੁਣਾਵ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਾਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਥ ਤੇ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਜਾ ਕੇ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਿਆ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਜਾ ਕੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਗਾ, ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਮਾੜਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਮਾੜਾ ਲੱਗੇ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੋ ਰਹਿਮਤ ਔਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆ, ਔਰ ਐਸੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਐਸਾ ਅਟਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬੜੀਆਂ ਵਿਪਤਾਈਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਿੰਪਲ ਖੋਲਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਪਲ ਖੋਲਿਆ। ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਲਟੀ ਉਹ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਸਿੰਬਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਪਾਰਟੀ ਸਿੰਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਉਤਰਾ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਸਾ ਹੁਣ ਐਂ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਘੋੜੇ ਤੇ ਲੜੂਗਾ, ਕੋਈ ਬੱਕਰੇ ਤੇ ਲੜੂਗਾ, ਵੱਖੋ ਆ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ, ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਚੁਣਾਵ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈ ਜਾਓ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਰਕਾਬ ਤੇ ਸਭ ਕਹਿ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਚੁਣਾਵ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੈਅ ਕਰੂਗਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੱਚਾ ਕਿ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਿੰਪਲ ਅਲਾਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿਤਾ, ਸਟੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਇਆ, ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਉਸ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਲਾਲਗਿਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਈ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀਪਤ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਪਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਸ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਰਿਕਾਰਡਡ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਬਾਲਟੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 3-4 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਿੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਮੇਰੀ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪਾਣੀਪਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਏ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਜੇ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਡਿਆਈ ਹੋਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਜੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਊਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਆਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਈ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰ 'ਚ ਖੜੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੇ ਵੀ, ਮਨਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਹੁਣ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਾ ਸਕੂਲ ਨਾ ਕਾਲਜ, ਬੜਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਹਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਦੂਰ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ। ਹੁਣ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਨਾ ਫੋਨ ਆਵੇ, ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਘੰਟੇ 'ਚ ਨਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੇ 32 ਦੰਦਾਂ ਥਣੀ ਦੋਗੇ, ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਊਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਮਿਤ ਜੀ ਕੋਲ, ਤੇ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਗੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸੁਣੀ ਗਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕੀ ਸੁਣਨਾ, ਗਿਆਨੀ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਮੈਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਪ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭਾਗੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬਣੂਗਾ।
मैं तुहानू अज ये गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की हाजरी च कह रहा कि जिहड़ी गल तुसीं बत्ती सिंघां दी कीती, सरकार ने उसके उत्ते खास तौर पर देश के गृह मंत्री ने व्यक्तिगत तौर पर मीटिंग लई। मैं उस मीटिंग का हिस्सा सी। असीं किते बाहर जाना सीगा, गृह मंत्री नाल मैं जाना सीगा। जाण तो पहला गृह सचिव नूं कागज दिता गया और गृह सचिव जो असीं जिथे लैंड कीती उस तो पहला गृह सचिव का फोन आउंदा भी आह बंदियां दे उत्ते इस तरीके असीं कार्रवाई करके मसला निपटा सकते हैं। फर्क इन्ना है जिहड़े विरोध च ने वो सिर्फ गल्लां करके भाषण दे के जा सकते। असीं उस स्टेज ते नहीं कि असीं भाषण दे के चले जी, असीं जिम्मेवारी ते खड़े हैं। इस करके मैं गुरु की हाजरी च गल कहना, मैं बहुत गल्लां इत्थे बोलण दी स्थिति च नहीं, क्योंकि सरकार दी इंटरनल गल्लां ने भी किस तरह की हो रहा है। पर सरदार सूबा सिंह जी जी गल कही आ, बिल्कुल असीं 100% तुहाडे नाल वादा करके जाने आ। जिहड़े लोगों नूं प्रधानमंत्री ने 2019 च गुरु नानक देव साहब जी के प्रकाश पुरब के दौरान उन्होंने की रिहाई के ऑर्डर पास किए सी, उहदे च कई सरकारां दी उलझणां ने, किते किसी दी, पर असीं किसी दी उलझण ते किसी नूं जिम्मेवार नहीं बनाउंदे। मसला हल कराउणा साडा फर्ज बनदा है। असीं 100% उन्हां लोकां नूं जेल चों बाहर लैके आवांगे और जिद्दण लैण जावांगे साहब सूबा सिंह जी तुहानूं फोन करांगे, तुसीं भी नाल चलिओ जी। ये तुहानूं जरूर गुरु दी हाजरी च कह के चले असीं डट के खड़े हाँ, खड़े रहांगे। जे सानूं तुसीं बिना गल दे लड़न नूं कहोगे, मैं पढ़िया लिखिया आदमी हाँ, दिल्ली च पढ़न वास्ते गया सी, मैं पिछोकड़ मेरा सिरसा है, वैसे मैं रहण वाला गुरदासपुर का भांपड़ी मेरा पिंड आ, रियाड़ मेरी गोत आ, पर मैं सिरसे का मेरा जंपल से, इस करके मैं सिरसा नाम के पिछे लगता है, लिखता है। मैं वो बंदा है, मेरा नाम है तो जरूर दसदा होगा भाटिया जी, मेरा नाम ही तो जरूर दसदा होगा। मैं वो बंदा है जिन्हें दिल्ली की सियासत च रह के अपना नाम नहीं बदलिया, नाम सिरसा ही रखे। जिहो जे है वो जी रहांगे, खड़े रहांगे, केवल इस करके बदलिए क्योंकि लोग इनू एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लोग एक्सेप्ट करन ना करने उन्होंने उत्ते आ, पर असीं जिहो जे हैगे उहो जे खड़े रहांगे। जिस बंदे ने अपने नाम के नाम पिछों सिरसा भी नहीं उतारिया, ऐज इट इज खड़ा है दिल्ली लोगों ने इलेक्शन लड़ती है, इलेक्शन नहीं जीत सकेगा, लोगों ने सिरसे पवाया है। मैं कहा लोग की कहेंगे पता नहीं, या चुनाव लड़ने पीछे आज नाम बदलना कि लोग कहेंगे यार नाम बदल गया, चुनाव लड़ने पीछे नाम नहीं बदलना, नाम मनजिंदर सिंह सिरसा ही है। तो इस करके ये तो हम असीं जरूर वादा करते हैं, विश्वास जो होने हैं अड़के खड़े रहांगे, जितना लोड़ फिर होगी फिर खड़े हो जाएंगे। पर पढ़े लिखे लोग हैं, जे बिना गल में तुसीं कहोगे दोबारा मत्था मारो, सिर मारी जाओ, सिर पाड़ दो, अजी उस काम का मैं हानि नहीं है, उस काम च मैं तुहाडा नाल नहीं। पर हाँ कौम की गल किते आ जूगी, अखां बंद करके सोच लिओ जे भी सब तो पहला खड़े होने वाले लोगों चों होवांगे ते असीं भी तुहाडे नाल होवांगे। बेनतियां प्रवान करियो। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इस तो सरपंच साहब की बेनती स्वरूप साथ लेके आए ने पीछे काले नहीं पहना, इसी तरह सारे ने बुलावांगा। सर साजी तो पाटिया जी तो बाबा बाबू सब तो पे दवा दो सारे सब बेनती है आप जी इसी तरह बैठे रहो। मैं सरपंचां बुलावांगा, बाबा जी अति सरदार भुपिंदर सिंह जी, सरदार मनजिंदर सिंह जी सिरसा वो सरपंचां का मान सम्मान करके मैं नाम लवांगा। वीर जी बेनती है इस तरह ना करो, आप जी खड़े होकर के ना जाओ। संगत जी बेनती है जितने इतना समय बैठो 10 मिनट और बैठो। हाँ जी हूँ बेनती करांगा बेनती है कि मान सम्मान तो बाद बाबा जी होरां नूं बेनती है लंगर त्याग बेनती है। और बेनती है कि सरपंच जितने भी आए जिन्हें तो उन्होंने बेनती है कि वो उनकी कृपालता करें। बाकी सारे बैठो बैठो जी बैठो, मैं सारे वीरों को बुलावांगा। बैठी डेरा काम बोले सोनिहाल सरपंच आ जाओ। वरिंदर सिंह जी सरपंच इस तरह रतक तो
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੜੀ ਵਾਜ ਲਕਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਵਾਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਬੰਦਰਾਲਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਠਾਰੀ ਕੋਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਥਾਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਡੇਰਾ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਰੰਬਾ ਸਰਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਾਪਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਲਖ ਰਵੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡਾ ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਲੀ ਜੋ ਕਿ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਬੀਬੀ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਅਦਰਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਪੈਂਦੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ एक मिनट ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਰਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜਾਈ ਦੀ ਮੱਕੜ ਕੁਸ਼ੇਤਰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਪਾਟਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਲਾਮੇ ਲਾ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਲਲਿਆਣੀ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਆਗੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਸਰਦਾਰ ਦੁਰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਟੋ ਆ ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਖੜੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਆ ਜੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪਾਟਿਆ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਸਤੇ 5-5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਕੱਟੀ ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਹਾਂਜੀ ਬੰਦਾ ਕਾਲੀ ਮੁੰਡਾ ਦਲ ਬਾਬਾ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਂ ਕਰ ਪਿੱਛੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਈ ਕਰੋ ਚਲੋ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਆਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ ਕਰੋ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ ਮੈਂ ਉਧਰ ਦੇਖੋ ਆ ਜਾਓਗੇ ਗੁਰਜੰਟ ਕਿਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਖਿਚਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੰਘ ਥਾਲ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਆਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਹਾਂ ਕੋਈ ਦਰੋਦੀ ਤੋਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਆਓ ਜੀ ਸਭ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਤਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਬਾਬਾ ਬਾਪੂ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪੂਰੇ ਅੰਦਰ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ इसी तरह बनती करके लाखों की संख्या में संगत वहां पर पहुंची, सबने माथा टेका गुरु के घर में और आशीर्वाद हम सबको दिया। और मैं समझता हूँ आज ते बिल्कुल दिल नाल सब देखो आप इतनी देर दे सब लोग बैठे सी और मैं अपने वीर मनजिंदर सिंह सिरसा जी ਜਿਹੜੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ और ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਕਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਵੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨया ਇੱਕ ਕੰਮ ਜਿੰਮੇ ਲੱਗਿਆ ਕੌਮ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ पूरे दिल ਨਾਲ सब मेहनत ਨਾਲ पूरा कर देगा। हरियाणा वासियों को कुछ मैसेज देंगे सर आज जो सभी एकजुट होकर काम करेंगे? सभी एकजुट होकर काम करेंगे, कोई भी हो और ये गुरु का काम है, इसमें कोई व्यक्ति का काम नहीं है, गुरुओं का काम है। और आप सेवा सब ਲਈ सेवा करने ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ और आप तो जानते हो तुसी इस कौम के अंदर सेवा और श्रद्धा और भाव कितना ज्यादा है ऐसी सब लोग जानते हैं। कुछ और कहेंगे सर आज गुरुद्वारे में पहुंचे तो? हाँ मेरे को बड़ा आनंद आया और यहाँ बैठ के मेरे को लगा मैं अपने घर अपने परिवार में और गुरु के चरणों में बैठा। मैं तो बहुत बार पानीपत गया मिले ठीक
और एक बार मेरे कल्पना चावला ने हाँ डायरेक्टर साहब तो आप मेरे को सवेरे आने दोबारा फॉलो चलो आप ध्यान रखें और सब मेरे सेवा में काम भी बताया करो सर पक्का नहीं सीरिया को सारे भाई देख मेरी भी ले फोटो ले लो। सर क्या कहेंगे आज इतना जो गुरुद्वारे में आज सभी पहुंचे हुए हैं, संजय भाटिया जी पहुंचे और दिल्ली से आप बताना चाहेंगे कौन कौन आया किस दिल्ली से हमारे सत्कार जो बहुत ज़्यादा माननीय सिखों के नेता मनजिंदर सिंह जी सरसा जो बीजेपी के आगू हैं, सिख कौम के जर्नैल हैं, वो आए हैं। संजय भाटिया जी आए हैं और मनजिंदर सिंह सरसा का हम जी हाँ कहते हैं यहाँ हरियाणा में। उन्होंने कहा है जो मसले हरियाणा के सिखों के हैं, जो मसले पूरे देश के सिखों के हैं, वो हम हल कराएंगे। हमने मांग रखी है बंदी छोड़ सिखों की। उन्हें कहा है जो बंदी छोड़ सिख हैं, गुरु नानक पातशाह दे 500 साल ते जो प्रधानमंत्री जी मोदी जी सुल्तानपुर लोधी ऐलान करके आए सन, उस गल नूं असीं पूरा करावांगे। ज़्यादा दूर नहीं होते, छेती ही सिखां चों बाहर आउणगे बंदी छोड़ सिख। ये असीं कोशिश कर रहे हैं सारे भरा रल के हरियाणे दे, पंजाब दे, सारे देश दे कि साडे जो वीर ने बंदी छोड़ सिख वो बाहर आउण। ਅਤੇ हरियाणे दे अज सिखां दीयां कई मंगां ने। कई नवाब कपूर सिंह जो साडे बहुत कुर्बानी वाले होए ने, असंध नेसम करनाल इलाके दे, असीं उन्हां दा असंध दे विच उन्हां दी याद विच एक चौंक बनवाना चाहुंदे हां। महाराजा हरजीत सिंह दी नां दे विच चौंक बनाना चाहुंदे हां। वो साडीਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਸਾ ਦਾ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਭਾਟੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ। इससे तो हरियाणा में कमेटी जो जो नई कमेटी बनी है बड़ी मजबूत होगी। ਜਿਹੜੀ नई कमेटी बनी है मैं विश्वास दवाता हूँ बाबा करमजीत ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ रल के बहुत ਵਧੀਆ ढंग तरीके ਨਾਲ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ हरियाणे ਦੇ सिखां ਨੂੰ माण। यानी गुरुद्वारों का भी विकास भी होगा इससे ज़्यादा। गुरुद्वारे का बहुत ज़्यादा विकास करेंगे और जो गुरुद्वारे को काम रुके हैं उनको जल्दी ही शुरू किया जाएगा और जल्दी ही सारा प्रबंध सारी कमेटी की मीटिंग करके जल्दी प्रबंध। हरियाणा वासियों कुछ कहेंगे सर आप? हरियाणा वासियों को बेनती करता हूँ सारे सिख एकजुट होके एक मुठ होके सारे भरा इकट्ठे चलिए क्योंकि साडी शक्ति ते साडा मान वधे। आओ भाजी खिंच ली फरहान जी आज नीसिंग में पहुंचे हैं गुरुद्वारे में, क्या कहेंगे नीसिंग निवासियों और हरियाणा वासियों का? आप दिल्ली से आए हो स्पेशल। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारे हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सरदार भूपिंदर सिंह जी असंध साहब का, हमारे यहाँ के सांसद संजय भाटिया जी का और गुरु घर के सभी सेवादार, आसपास की आई हुई सभी पंचायतों का, सरपंच साहिबानों का, जो मुझे मान सम्मान यहाँ पे दिया उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और बहुत सारे हरियाणा के सिखों के ऐसे मसले हैं जो हरियाणा सरकार और भारत सरकार से ज़रूरत है, जिनमें उनके सहयोग की उनसे संबंधित हैं, उनके ऊपर हम इनके दिशा निर्देशानुसार सरकार के पास उठाएंगे और ऐसे मसले जिसमें सरकार हरियाणा की या केंद्र की जरूरत हो उससे मसला हल कराएंगे। दिल्ली जो कमेटी है हरियाणा की कमेटी के साथ मिलकर ज़्यादा काम करेगी। अब हम तो हमेशा ही हर जगह मिलकर करते हैं, दिल्ली की तो ऐसी कमेटी पूरे देश के साथ मिलकर काम करते हैं। हरियाणा की कमेटी को भी ऐसी मजबूत बनाएंगे आप सब? होना चाहिए। देखो अरे हम तो यही कह सकते हैं, हरियाणा कमेटी भी जैसे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हमारी सुप्रीम कमेटी है, बाकी सारी कमेटियाँ उनके अधीन काम करती हैं, तो अच्छा काम करें ताकि देश में उसका नाम हो।